Hey guys, this video is DJI Osmo Mobile 3 Gimbal. This is a mobile gimbal. Now Flipkart big billion sale. I have 6,471 rupees. Credit card offer apply rate. Box items are power cable, a storage pouch, a wrist strap. This gimbal connect app DJI Mimo that is Play Store and App Store available. Here is Osmo Shield plans 2 years warranty. Hardware and water damage and 2-way shipping. This side we have month and year of import, model number, color, and price. That is 10,000 price. Box in the left side DJI logo. Now we will unboxing. Box in the plastic layer remove it. Now we will turn it. So, we will have a gimbal side light. That's the side light is a box. We will have a charging cable, user manual, strap, and available. There are two papers. That's the DJI Osmo Mobile 3. Then we have user manual. That's all details. That's the gimbal on, off, activate, all buttons and functions. Then we have calibration. All button double tap, triple tap functions. That's the box in the wristband. We have the gimbal the same color. Then we have rubber cushions. That's the mobile hold. That's the charging cable. That's one side USB type C and one side USB type A. That's the item is plastic cover. Seal that's the gimbal cover. So this is the cover. Cover is actually a pouch. This is a grey color. That's Osmo DJI branding. So this is DJI Osmo Mobile Gimbal. We have this plastic cover. So this is DJI Osmo Mobile 3 Gimbal, grey color. We will see the pouch. ബാക്കിയുള്ള gimbals compare ചെയ്യുമ്പോൾ DJI Osmo Mobile gimbals ഭയങ്കര compact ആണ്. അത് ഞാൻ compare ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന Moza എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള gimbal. ഈ കവറിന്റെ സൈസ് തന്നെ compare ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും DJI Osmo എത്ര compact ആണെന്ന്. സോ ഇതാണ് Mozയുടെ gimbal. രണ്ടും 3 axis gimbal തന്നെയാണ്. രണ്ടും compare ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം DJIയുടെ ഇങ്ങനെ foldable ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഇത്രയും compact ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So, here is a DJI branding. We have a rubber cushion. Scratch. So, I will just side fold instructions. So, I have a cushion. Rubber cushions actually smaller size phones. We extra rubber cushions add phone hold. Moza gimbal we will just pull it open it. We mobile place. DJI working this side open. We pointer gap correct fit. DJI mobile holder just tilt mobile place. Now we will side to side. We will level. Now we will Moza welcome. DJI welcome compact. Now we DJI gimbal functions. So basically, these are buttons. Now I will joystick. That is smooth. Then the battery indicators. Right side the record or capture button. That's the power button. Gimbal left side T, W. This actually zoom options.
പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോർമൽ ഗിംബൽസിനുള്ള പോലെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആക്കാനും കുറച്ച് വേറെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ അടിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു USB-C പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്, അത് USB-A പോർട്ടാണ്. USB ടൈപ്പ് A എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. USB ടൈപ്പ് C നമ്മുടെ ഈ ഗിംബൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ, അത് പതുക്കെ വലിച്ചെടുക്കണം, കാരണം നല്ല ഗ്ലൂ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വല്ല സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിക്കിനെസ് ഒക്കെ പോകും. നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ബാറ്ററി ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണിക്കും. സോ കറൻ്റ്ലി 3 ലൈറ്റുകളിൽ 2 ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 3/4 ചാർജ് ബാക്കിയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു എൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറ്റണം, എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എൻഡ് മറ്റേ എൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കണം, ഏകദേശം ഇതേപോലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പുള്ള് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലോക്കായിട്ട് കിട്ടും. ആക്ച്വലി ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗിംബൽ വീണ് പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഞാൻ ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ C പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചാർജിങ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം. അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഓഫായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലൈറ്റും കത്തും, ഇതിനർത്ഥം ഫുൾ ചാർജ് ആയിന്നാണ്. അടുത്ത് മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് S21 അൾട്രയാണ്. സോ ഇത്രയും വലിയ സൈസിലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 സെക്കൻഡ്സ് ഓർ 3 സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ തന്നെ അത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ പവർ ബട്ടണിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഗിംബൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് DJI Mimo എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ആപ്പ് വേണം. ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്തും ലൊക്കേഷനൊക്കെ ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ക്യാമറയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. സോ ഇത് മിമോ ആപ്പിൻ്റെ ക്യാമറ ആണ്. നമുക്കിതിൽ കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വീഡിയോ മോഡിലാണ് ഇരിക്കണേ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, പാനോരമ ഉണ്ട്. പാനോരമ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് 3x3 പാനോരമയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. പാനോരമയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോൺ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അതിൽ നമുക്ക് കുറേ ക്ലോൺസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്കതിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 240 ഡിഗ്രി പാനോരമ കാണും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് 3x3 പാനോരമയാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ മോഡാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ മോഡ്. അടുത്തതാണ് ഡൈനാസൂം. ഡൈനാസൂം നമുക്ക് മൂവ് ഔട്ടും ഉണ്ട്, മൂവ് ഇന്നും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഗിംബൽ ചെയ്തോളും. അടുത്തത് ടൈം ലാപ്സ് ആണ്. സോ അതിൽ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രൈപോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിയിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെസ്റ്റർ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ആൻഡ് ഷൂട്ട് ഉണ്ട്, ഷൂട്ട് ഓൺലി ഉണ്ട്. ഫോളോ ആൻഡ് ഷൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗെസ്റ്ററിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗിംബൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂസറിനെ ഫോളോ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഗാലറിയാണ് ഫുള്ള് കാണിക്കുക. നമുക്ക് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഓർ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ളത് ഹോമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 720p 180p 4K ഉണ്ട്. ഒക്കെ 30 ഫ്രെയിം റേറ്റിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് ഗ്ലാമർ എഫക്ട്സ് ആണ്. അതിന് 4Kയിൽ നമുക്ക് അത് സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല. സോ നമുക്ക് 180pയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്ലാമർ എഫക്റ്റ് ഓഫാണ്. അത് കസ്റ്റമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ സ്ലിം, സ്മൂത്ത്, ലൈറ്റൻ, എൻലാർജ്, ബ്രൈറ്റൻ ആൻഡ് റോസി ഇതൊക്കെയാണ് എഫക്ട്സ് ഉള്ളത്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ്, വൈറ്റ് ബാലൻസ്, ഗ്രിഡ് ഒക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതിൽ ഗ്രിഡ് പ്ലസ് ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോളോ മോഡ് ഉണ്ട്. അത് ഗിംബൽ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യും. പിന്നെ സ്പോർട്ട് മോഡ്, സൂമിൻ്റെ സ്പീഡ്, പിന്നെ കൺട്രോൾ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്പീഡും കൺട്രോൾ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും, പിന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് പാൻ കൺട്രോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൽറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രസ് M ബട്ടണിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ ഗിംബലിൻ്റെ ഓട്ടോ കാലിബ്രേഷൻ, പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗിംബൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളത് ജനറൽ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. അതിൽ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഡിവൈസ് നെയിം, ഡെമോ മോഡ്, പിന്നെ വേർഷൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അടുത്ത് സൂം ചെയ്യണ ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അടിക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും.
അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, മുകളിലേക്ക് അടിയിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സൂം ചെയ്തോളും. അടുത്തതായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ മോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ലാപ്സ്ഡ് ടൈം, അതിൻ്റെ വോളിയം ലെവൽസ്, പിന്നെ സൂം കൺട്രോൾസ് ആണ് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ മോഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോട്ടോസൊക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോയ്സ്റ്റിക് കൺട്രോൾസ് നോക്കാം. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇതേപോലെ നീക്കാൻ പറ്റും, അപ്പും ഡൗണും പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ കാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്നോളും. അടുത്ത് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഐക്കൺസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഗിംബലിൻ്റെ ചാർജാണ്, രണ്ടാമത്തത് ഫോണിൻ്റെ ചാർജാണ് കാണിക്കണേ, പിന്നെ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഐക്കണാണ്. നമുക്കിനി ക്യാമറ മോഡിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് DJIൻ്റെ മീമോ ആപ്പ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പ്രൊഫൈലും, ഇതിൽ സെൻറ്ററിൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്ററാണ്. ഇനി നമുക്ക് 4K 60 FPS എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ക്യാമറ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗിംബൽ മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് DJI മീമോ ആപ്പിൽ കിട്ടണ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. അതായത് ഗെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ, ഓട്ടോ ട്രാക്കിംഗ്, ഡൈനാ സൂം എക്സെട്ര. ഇനി നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ ഒരു 3 സെക്കൻഡ്സ് അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ആവും ഗിംബൽ. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ DJI മൊബൈൽ Osmo 3 ഗിംബലിൽ എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് നോക്കാം. ഇതിൽ DJI മീമോ ആപ്പിൽ 4K 30 FPS റെക്കോർഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ആപ്പിൽ 4K 60 FPS റെക്കോർഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. ഈ ഒരു ഫുട്ടേജ് ഞാൻ DJI മീമോ ആപ്പിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, അതും 4K 30 ഫ്രെയിംസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ നോർമലായിട്ട് വാക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്ര സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണെന്ന്. ഇനി ഞാനൊന്ന് ഓടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും അറിയാം ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല സ്റ്റേബിളാണ്. നോർമൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഗിംബൽ ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ടും നല്ല ഷേക്കിലാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടുക. ഇനി അടുത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ക്യാമറ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമലായിട്ട് വാക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ 4K 60 FPS റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓടിയിട്ട് ഇത് എത്ര സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടുമ്പോഴും ഡിഫോൾട്ട് ക്യാമറ ആപ്പിൽ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് DJI Osmo Mobile 3നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ ബാക്കിയുള്ള ഗിംബൽസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട്. അതേപോലെ നല്ല കോമ്പാക്റ്റും ആണ്. കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് DJI Osmo 4ഉം DJI Osmo 5ഉം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.